నమస్కారం బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు సంధ్య. ముందుగా న్యూస్ లో హెడ్లైన్స్. ఎన్బీకేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో అక్టోబర్ 25న జరగనున్న ఆల్ టెరైన్ వెహికల్ ఛాంపియన్షిప్ 2021 జాతీయ స్థాయి పోటీలు. కళాశాలలో గోడ పత్రికల్ని ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి. నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు ఎమ్మెల్సీ స్టాక్ పాయింట్ ను పరిశీలించిన గూడూరు ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణ. స్టాక్ వివరాలపై ఆరా తీసిన ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేయాలి. గూడూరు పట్టణంలో ధర్నా చేపట్టిన తెలుగునాడు స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ నాయకులు. నెల్లూరు జిల్లా కోట మండలం విద్యానగర్ ఎన్బీకేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో అక్టోబర్ 25న ఆల్ టెరైన్ వెహికల్ ఛాంపియన్షిప్ 2021 జాతీయ స్థాయి పోటీలు జరగనున్నట్లు కళాశాల డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు కళాశాల ప్రాంగణంలోని మెకానికల్ విభాగంలో ముంబై, హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాలకు చెందిన పలు కంపెనీల ప్రతినిధులు సమక్షంలో గోడ పత్రికల్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు కళాశాల డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి, మెకానికల్ విభాగ హెచ్ఓడి విక్రమ్ కుమార్ రెడ్డిల్ని శాల్వాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ కుమార్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తమ కళాశాలలో అక్టోబర్ 25 నుంచి 29 వరకు జరగనున్న జాతీయ స్థాయి పోటీలకు దేశ నలుమూలల నుంచి 80 కళాశాలలోని విద్యార్థులు తమ నమూనాల్ని ప్రదర్శిస్తారని తెలిపారు. 2 విభాగాలుగా జరగనున్న ఈ పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి 8 లక్షల నగదు పురస్కారం ఉంటుందని తెలిపారు. కంపెనీ ప్రతినిధులు ఫ్రాంచిల్ జైన్, పవన్ తివారీ, శ్రీ వికాస్ రెడ్డి, కళాశాల సి క్లబ్ కోఆర్డినేటర్ అశోక్ కుమార్ రెడ్డి, నందకుమార్ పాల్గొన్నారు. We had the executives from different companies today in our campus. They all came from Delhi, Hyderabad, proposing an event to be conducted in this institute. These executives visited this institute for 2-3 times, inspected all the infrastructure, what is available here, and then selected this institute for this mega event which is going to be conducted in probably the October. Before this pandemic situation, there were many events conducted in this institute. I appreciate particularly the mechanical department conducting several physical programs, and even during this pandemic we have been conducting several online events. We are not skipping anything, and hoping that this pandemic will close down and the comfortable situations will arise. An inauguration of a physical event is being planned in the institute. If everything goes well, this physical event, which is a national level event, will be conducted in NBKR IST. In my opinion, this is a very good opportunity for all the students, particularly for mechanical engineering, to understand the basic principles, the design aspects of the vehicles. I know mechanical department has got already the all-terrain vehicle program has been already conducted, fabricated, designed and fabricated. They have participated in several national competitions and even won the prizes. So basically Infinity Motorsports, as we know, it's India's biggest and toughest challenging event for ATV, and which we are going to organize into this prestigious institute NBKR IST for this year and upcoming so many years. We will plan, so many teams will participate, and we'll try to bring every state teams to here to make that confidence very big and very competitive, so that student can develop those skills which requires to be a part of any industry or anything wherever they wish to. So as our main purpose of Infinity Motorsports
to provide a bridge to students and companies to showcase their talents to companies. Students can showcase their talent to company, and company can choose the exact and right employee for them. So via this we trying to. నెల్లూరు జిల్లా చిట్టమూరు మండల కేంద్రంలోని వెలుగు కార్యాలయంలో క్లస్టర్ సమావేశం నిర్వహించారు. అందులో భాగంగా ఏపీఎం ఉమాదేవి వైఎస్ఆర్ ఆసరా ప్రతి గ్రూప్ నుంచి వచ్చే రికవరీపై సమీక్షించారు. అంశాలపై సూచనలు ఇచ్చారు. వైఎస్ఆర్ ఆసరా రెండో విడతను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సెప్టెంబర్ మాసంలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమాల్లో సీసీలు సుధాకర్, ఫకీరమ్మ, పద్మమ్మ, అలివేలమ్మ, వివోఏలు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సీఈఓ గారి దగ్గర నుంచి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి వేరువేరుగా 4 క్లస్టర్లో మెసేజ్ వెళ్ళడానికి కొంచెం డేటా ఉంటుందని ఉద్దేశంతో ఒకే విషయాన్ని అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నాము. రెండో విడత ఆసరా ఫస్ట్ విడత వచ్చేసింది కాబట్టి రెండో విడత సెప్టెంబర్లో రిలీజ్కి మన ముఖ్యమంత్రి గారు డేట్ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా. దాని ప్రకారం ఈ 4 రోజులు మనం ఏమేమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి. దాని గురించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం సర్క్యులర్లో ఏమైతే ఇచ్చున్నారో అవన్నీ చెప్తాం మీకు ఎలా చేయాలి అనేది. అదేవిధంగా ప్రతి బుధవారం కూడా రికవరీ డే. బుధవారం ఇక్కడ రికవరీ జరుగుతుంది మా మండలం మొత్తము. గురువారం నుంచి మళ్ళీ బుధవారం వరకు ప్రతి ఒక్క గ్రూప్లో సంబంధించి ప్రతి గ్రూప్ కూడా ఎవరెవరైతే రెగ్యులర్గా ఉంటే పర్వాలేదు, రెగ్యులర్గా లేని గ్రూపులన్నీ కూడా మా వివోఏలు, మా సీసీలు, మేము అందరం కలిసి మా అధ్యక్షులందరూ కూడా రికవరీకి వెళ్ళి మొత్తం 100% వచ్చేలా కూడా మేము అందరం ట్రై చేస్తున్నాము. దాంతోపాటు ఎస్ఎస్జీ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, అలాగనే వివో మీటింగ్స్ అవి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ డేట్లో బుధవారం అంటే రికవరీ, శనివారం అంటే క్లస్టర్ మీటింగ్ ఉంటుంది. 1వ తేదీ 4 జిల్లాల్లో మీటింగ్ ఉంటుంది, 2వ తేదీ ఇక్కడ ఏసీ గారి మీటింగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ 15 రోజులకు ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నాము, ప్రాజెక్టు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్ పథకాలన్నీ కూడా సభ్యుల్లాగా చేరుతున్నాయి లేదనే ఉద్దేశంతో ఈ సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. నెల్లూరు జిల్లాలో ఆక్సిజన్ జనరేటర్ లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ప్రజలకు ముప్పు ఉందని ఆదుకోవాలని నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు సోనూ సూద్కి లేఖ రాసిన విషయం తెలిసిందే. కలెక్టర్ లేఖకు స్పందించిన సోనూ సూద్ 1.5 కోట్ల విలువైన ఆక్సిజన్ జనరేటర్ను అందించారు. రోజు 2 టన్నుల ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి కెపాసిటీ కలిగిన ఈ జనరేటర్ ఆత్మకూరులో విజయవంతంగా ఇన్స్టాల్ అయింది. ఈ మేరకు డెమో కూడా ప్రారంభించారు. దీంతో సోనూ సూద్ సాయానికి నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు మండల కేంద్రంలోని శ్రీశక్తి భవనంలో ఉచిత బియ్యం పంపిణీపై రేషన్ డీలర్లు, వీఆర్ఓలు, గ్రామ వాలంటీర్లు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన తహసీల్దార్ పద్మావతి మాట్లాడుతూ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా బియ్యం పంపిణీ చేయాలన్నారు. తంపడని వారికి మాత్రమే వాలంటీర్లు ఆ బాధ్యత తీసుకొని బియ్యం పంపిణీ చేయాలని సూచించారు. బియ్యం పంపిణీలో ఎలాంటి అవకతవకలు తావివ్వకుండా చూడాలన్నారు. మండలంలో డీలర్లు ఐడి కార్డులను రెన్యువల్ చేయించుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమాల్లో సివిల్ సప్లై డిటి జగదీష్ ఉన్నారు.
గతంలో మనం కీ రిజిస్టర్ తీసేవాళ్ళం కదా, కీ రిజిస్టర్లలో మీరు స్టాక్ ఎంత పడుతున్నారు, ఎన్ని అవుతున్నాయి, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మెసేజ్ పెడుతున్నాడు. వాళ్ళ డేట్స్ అన్ని అలాట్ చేశారు. ఏ రోజు ఏ వాలంటీర్కి ఏ బండి వస్తుందని ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకొని మా ఆఫీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. అలాగే బండి వచ్చినప్పుడు మాకు కాల్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉంది బండి అని మేము వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ రైస్ వేస్తున్నాం. ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే బండి ఏ ఏరియాలో ఉందో అక్కడ వెళ్ళి చెప్తున్నాము, వాళ్ళు వేయించుకుంటాం. తర్వాత ఆ విధంగా ఎంతమంది ఉన్నారు మీకు మీ పరిధిలో? నా పక్కన ఒక ఆవిడ ఉన్నాడు. ఒకసారి పడుతుంది, ఆవిడ ఒకసారి పడుతుంది రైస్కి వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు ఒకసారి తీసుకుంటారా? ఏం మా వాలంటీర్ తీసుకుంటారా? మరి అలా ఎలా అవుతుంది? మీరే చెప్పాలి నాకు దాని రీజన్. అలా ఎలా జరుగుతుంది? గైడ్ అవకాశం ఉంటుందా? మన దగ్గర ఏమన్నా అలాంటి గైడ్ ఉన్నాయమ్మా? తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు వాలంటీర్లు అందరూ కూడా నాకు ఒక చిన్న పని చేసి పెట్టాలి. ఏంటంటే మీ పరిధిలో రేషన్ కార్డ్స్కి సంబంధించి ఎన్ని కార్డ్స్ ఏమంటారు, ఎన్ని కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు, ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం, అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు, మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు, ఒరిజినల్గా ఆ గ్రామంలో నివసించే వాళ్ళు ప్రతిసారి ఒరిజినల్గా ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారు, పోర్టబిలిటీ కింద వేరే దగ్గర కొంతమంది తీసుకుంటారు కదా, అవి కాకుండా మన దగ్గరే ఉండి మీరు వెళ్ళినప్పుడు అదే వ్యక్తి వచ్చి తీసుకునే కేసులు నాకు ఇవ్వాలి. ఒరిజినల్గా మీ దగ్గర ఎన్ని కార్డ్స్ మ్యాచింగ్ చేస్తారు, డైల్ కేసెస్, మైగ్రేటెడ్ కేసెస్ అన్నీ కూడా లాస్ట్ టైం సిఎస్సిడి గారు నేను విఆర్ఓ అని చెప్పాను. మీ వాలంటీర్ల దగ్గర ఆ రికార్డ్ అంతా కూడా అప్డేట్ చేయించమని చెప్పాను. చేశారా? ఎవరైనా చేశారా? కృష్ణయ్య అధికారులు, డీలర్స్ అందరికీ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఈ విషయాల మీద. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఆఫ్లైన్లో కొట్టినప్పుడు చాలా అవకతవకలు జరిగాయి. అందువల్ల గవర్నమెంట్ దీన్ని ఆఫ్లైన్ కూడా తీసేసింది లాస్ట్ మంత్. అందరికీ తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎండి ఆపరేటర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? మొన్న ఆఫ్లైన్ జరిగిందా డిస్ట్రిబ్యూషన్? లేదు కదా. ఎందుకు జరగలేదా తెలుసా? అది ఇలాంటివి జరగకూడదనే గవర్నమెంట్ దాన్ని కట్టుదిట్టం చేయడానికి ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆపేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు బయోమెట్రిక్ వేయించేటప్పుడు ఆధార్ నెంబర్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు, అక్కడ తంబేసే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటున్నారు. అవునా? ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది మీకు తెలీదా? ఆధార్ కార్డు తెచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా? వాళ్ళ దగ్గర ఆధార్ కార్డు తెస్తున్నారా? నెల్లూరు జిల్లా వాకాడులోని పౌర సరఫరాల సంస్థ గిడ్డంగిని గూడూరు ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణ తనిఖీ చేశారు. స్టాక్ పాయింట్లో ఉన్న స్టాక్ వివరాల్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదలకు అందిస్తున్న ఉచిత బియ్యం పంపిణీ స్థితిగతులపై ఆరా తీస్తున్నామని తెలిపారు. పేదలకు అన్యాయం జరగకుండా అధికారులు తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా ఈ తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు ఆర్డీఓ తెలిపారు. స్టాక్ పాయింట్లకు స్టాక్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, సరఫరా చేసే అంశాలపై సివిల్ సప్లై అధికారులు సూచనలు ఇచ్చినట్లు తెలియజేశారు. ఆర్డీఓ వెంట తహసీల్దార్ పద్మావతి, సివిల్ సప్లై డీటీ జగదీష్, డీటీ స్వప్న ఉన్నారు.
అది అక్కడ ఆఫీస్లో మెయింటైన్ చేస్తారు, మన దగ్గర ఉండదు సార్. ఇవన్నీ డిఎం ఆఫీస్లో మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. అక్కడ పోయి మేము రిసిప్ట్స్ రాసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. అవి కూడా అక్కడ ఉంటుంది సార్. అవును సరే సార్, అది డిఎం ఆఫీస్లోనే. ఇక్కడ ఏమున్నాయి రిమైనింగ్ ఏమో డిఎం ఆఫీస్ మెయింటైన్ నిన్న ఇచ్చారంటున్నారు కదా, నిన్న అక్కడ రీకన్సిలేషన్ కోసం ఇచ్చారంటున్నారు కదా, రీకన్సిలేషన్ కోసం ఇచ్చిన రిజిస్టర్ మీకు రాస్తారు సార్. ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్, ఇవ్వడం అంటే అఫిషియల్గా ఇవ్వలేదు సార్. నేను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టున్నాను సార్. ఈవెన్ ఇప్పుడైనా అంటే ఎక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ మంత్ రికన్సిలేషన్ జూన్ ఇంకా ఈ మంత్ జరగదు సార్. లాస్ట్ మంత్ జూన్ రికన్సిలేషన్ చేయించుకొని వస్తాను సార్. నిన్న వెళ్ళామో అవ్వలేదు సార్. రీకన్సిలేషన్ కోసం ఇచ్చినట్టుగా అక్కడ రీకన్సిలేషన్ కోసం కొన్ని డిఎం దగ్గర అంటే పంపిస్తున్నాం మనం వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాయి. మామూలుగా ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్స్ ఇన్స్పెక్షన్లో భాగంగా ఈరోజు వాకాడు ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయింది, తర్వాత ఇష్యూస్ ఏ విధంగా ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎన్ని షాపులకు వెళ్తున్నాయి, తర్వాత ఇంకేదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లోపల, అంతా కూడా వెయింగ్ ప్రాపర్గా వెయింగ్ చేసుకుంటూ ఎఫ్ఈ షాప్స్కి వెళ్తుందా లేదని కొద్దిగా గమనించడం. తర్వాత ఏదైనా సీజర్ స్టాక్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని తొందరగా డిస్పోజ్ చేయడానికి దానికి సంబంధించిన వివరాలను ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుని ఒకసారి జేసీ గారితో కూడా ఒకసారి సాధ్యమైన తొందరగా డిస్పోజ్ చేసే విధంగా మాట్లాడటానికి మంత్రి జరిగే ఇన్స్పెక్షన్స్లో భాగంగా ఈరోజు అక్కడికి రావడం జరిగింది. అంతా కూడా సక్రమంగానే బాగానే ఉంది. తర్వాత ఏదైనా మనకి కంప్లైంట్స్ కానీ ఏదైనా షాప్ డీలర్స్ కానీ ఇంకేదైనా వచ్చి ఉంటే కానీ ఫర్దర్గా మనం ఎంక్వైరీ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళే డీలర్సే వచ్చి వేయింగ్ అది చూసుకుని వాళ్ళే చూసుకోవాలి, వాళ్ళకి చెప్తున్నాము. వాళ్ళు రాకుండా వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం కూడా సరైనది కాదు. అయితే ప్రస్తుతానికి అటువంటి కంప్లైంట్స్ అయితే లేదు. అటువంటి ఏదైనా ఫర్దర్గా ఏదైనా ఇబ్బందులు లేకుండా మన గోడౌన్కి ఎఫ్ఈ షాప్ డీలర్స్కి కానీ అట్లాగే సేమ్ పబ్లిక్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే విషయాలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సకాలంలో మనకు మెయిన్ ఏంటంటే మనకి కార్డు హోల్డర్స్ అందరూ కూడా సకాలంలో మా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే రేషన్ ఇవ్వాలి, ప్రాపర్ వెయిట్లో ఇవ్వాలి. కాబట్టి దాన్ని పర్యవేక్షించడానికి అన్నట్టుగా మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎండియూస్ కూడా వచ్చినాయి, డోర్ డెలివరీ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. అది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు చోటకు వచ్చారు. న్యూస్లో ఇప్పుడు తీసుకుందాం షార్ట్ బ్రేక్. స్టే ట్యూన్. శ్రీ కృష్ణ సాయి హాస్పిటల్ డాక్టర్ బికే ప్రసాద్ ఎంబీబీఎస్ డిఎన్బి మెడిసిన్ ఎఫ్డిఎం డయాబెటాలజీ జనరల్ ఫిజిషియన్ మరియు షుగర్ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ పి కౌసల్య ఎంబీబీఎస్ డిఎన్బి అనస్థీషియా క్రిటికల్ కేర్ ఎఫ్ఐఏ సిటిఏ వారి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు మన గూడూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా హాస్పిటల్ రోడ్ నందు అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ఫీజులతో అత్యాధునికమైన కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందించుటకు నూతనంగా ప్రారంభించబడింది. శ్రీ కృష్ణ సాయి హాస్పిటల్ డాక్టర్ బికే ప్రసాద్ ప్రతిష్టాత్మకమైన శ్రీ సత్యసాయి జనరల్ హాస్పిటల్ పుట్టపర్తిలో జనరల్ మెడిసిన్ విభాగం నందు అపార అనుభవం గడించి ఖమ్మం కోవిడ్ హాస్పిటల్లో అత్యాధునికమైన వైద్య సేవలందించి చెన్నై యూనివర్సిటీలో షుగర్ వ్యాధిపై ఫెలోషిప్ చేసి అత్యంత అనుభవం గడించి ఇప్పుడు మనందరి కోసం శ్రీ కృష్ణ సాయి హాస్పిటల్లో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. వారి ద్వారా జ్వరం, దగ్గు, ఆస్తమా, నెమ్ము, టీబీ, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు, గుండె నొప్పి, పక్షవాతం, ఫిట్స్, తలనొప్పి, నరాల బలహీనత, థైరాయిడ్, డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్, చికెన్ గున్యా వంటి విష జ్వరాలు, తేలుకాటు, పాముకాటు, పాయిజన్ కేసులు మొదలగు వాటికి ప్రత్యేక వైద్యం చేయబడును. డాక్టర్ కౌసల్య గారు బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ముంబై నందు క్రిటికల్ కేర్ విభాగంలో విశేష అనుభవం గడించి ఖమ్మం మమతా మెడికల్ కాలేజీలో అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ లో సేవలందించి ఇప్పుడు మన గూడూరు ప్రజలకు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించడానికి శ్రీ కృష్ణ సాయి హాస్పిటల్లో వచ్చి ఉన్నారు. వీరు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులకు సిపాప్, బైపాప్ వంటి పరికరాలతో అత్యాధునికమైన వైద్యం చేయగలరు. మా ప్రత్యేకతలు అత్యాధునికమైన ఐసీయూ, మల్టీ పారామీటర్స్, ఈసీజీ, ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. వైద్య సేవలు అందించబడును. అపాయింట్మెంట్ కొరకు సంప్రదించండి. శ్రీ కృష్ణ సాయి హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, హాస్పిటల్ రోడ్, గూడూరు. ఫోన్స్ 7207323137 మరియు 9908323137. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్.
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కష్టపడిన వారికి తగిన గుర్తింపును ఇస్తూ నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా 50% మహిళలకు కేటాయించి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చరిత్ర సృష్టించారని గూడూరు మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ వెల్లడించారు. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ వైసీపీ నాయకురాలు పొనక దేవసేనమ్మకు స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ గా ప్రకటించడంతో వారి నివాసం వద్ద అభిమానులు బాణాసంచాను కేక్ ని కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. దేవసేనమ్మకు ఆమె భర్త శివకుమార్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా దేవసేనమ్మ మాట్లాడుతూ పార్టీ కోసం కష్టపడిన వారికి తగిన ప్రాధాన్యత లభించిందన్నారు. నాపై నమ్మకంతో ఇచ్చిన స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ పదవికి పూర్తి న్యాయం చేసి పరిశుభ్రమైన రాష్ట్రంగా ఉండేలా కృషి చేస్తానని తెలిపారు. నామినేటెడ్ పదవుల్లో కూడా మహిళలకు 50% స్థానం కల్పించిన గొప్ప వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని తెలిపారు. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని పాత బస్టాండ్ సెంటర్ వద్ద తెలుగునాడు స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ అధ్యక్షులు వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకు ముందు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో నిరుద్యోగులకు అనేక హామీలు ఇచ్చారన్నారు. కానీ నేటికి హామీలు అమలు పరచలేదన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ సంస్థల్లోని నామినేటెడ్ పోస్టులను ప్రకటించారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయిలో పోస్టులను విడుదల చేశారు. 135 కార్పొరేషన్లు సంస్థల్లో చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లను నియమించారు. అందులో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా కోట మండలం అల్లంపాడు గ్రామానికి చెందిన పేర్నాటి శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి సతీమణి సుస్మితారెడ్డిని రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్పర్సన్ గా నియమించారు. ఈ సందర్భంగా నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన గూడూరు రమేష్ రెడ్డి, ముంగర మురళీరెడ్డి, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి కుటుంబానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి అందించిన సేవల్ని గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్పర్సన్ గా సుస్మితారెడ్డి నియమించడం జరిగిందన్నారు. అందుకు సీఎం జగన్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కరోనా నివారణకు దాతల సాయంతో మందును తయారు చేసి అన్ని గ్రామాలకు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఆయుర్వేదం వైద్యులు ఆనందయ్య తెలిపారు. నెల్లూరు జిల్లా కోట గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నాయకులు జలీల్ భాషా అభ్యర్థన మేరకు కోట గ్రామంలోని జలీల్ భాషా నివాసానికి వచ్చిన ఆనందయ్య కరోనా నివారణ మందు గురించి వివరించారు. ప్రభుత్వం తనకు సహాయం చేయకపోయినప్పటికీ కొందరు దాతలు ముందుకు వచ్చి సాయాన్ని అందించారని, వారి సహాయ సహకారాలతో మందును తయారు చేసి జిల్లాల్లో అన్ని గ్రామాలకు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఆనందయ్య తెలియజేశారు. ఆయన వెంట టీడీపీ అధ్యక్షులు మద్దలి సర్వోత్తమ్ రెడ్డి, జలీల్ భాషా, నెల్లూరు మోహన్ రెడ్డి, తూపిలి రాధాకృష్ణారెడ్డి, మధుసూదన్ యాదవ్, శంషుద్దీన్, దారా సురేష్, జనార్దన్ ఉన్నారు. అందరికీ పంపిణీ చేస్తున్న సందర్భంగా అటువంటి మహనీయుడు మా కోట గ్రామానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా మా కోట గ్రామ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మా కోట గ్రామ కాపురస్తులందరి తరఫున కూడా మొదట స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎంతో సంతోషం. రాజకీయంగా కానీ రకరకాల రంగాల ద్వారా కూడా ఒక ప్రముఖులను కలుసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక రకమైన ఉత్తేజం కలుగుతుంది. కానీ ఆనందయ్య గారి విషయంలో ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి. ఆనందయ్య గారు లక్షలాది మందికి ప్రాణదానం చేశారు. మా కోట గ్రామంలో మా మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు సర్వోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మా కోట గ్రామానికి మా ప్రాంతంలో సేవాకి నిలువెత్తు నిదర్శనమైన మా జలీల్ సహకారంతో మా కోట గ్రామంలో 3500 కుటుంబాలకి
ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక్కొక్కరికి 5 మందికి నలుగురికి ఉపయోగపడే విధంగా మందుని ఇచ్చేందుకు ఆనందయ్య గారు అంగీకరించడం, అందులో భాగంగా 3000 ఇళ్లకి ఆ మందు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇంకో 500 ఇళ్లకు కూడా మందు పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది. ఆనందయ్య గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని ఇస్తారని కూడా ఆశిస్తున్నాం. కరోనా ఎంతో విపరీతంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక మన జిల్లావాసి ఆనందయ్య గారు కొన్ని లక్షల మందిని ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి కాపాడి మన నెల్లూరు జిల్లా ప్రతిష్టని ప్రపంచానికి నలుమూలలకు చాటు చేశారు. అదేవిధంగా ఆయన 25 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఆ ఏరియా ప్రజలకి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు, కానీ ఈ కరోనా దగ్గర నుంచి మనకే కాదు మొత్తం ప్రపంచం నలుమూలలకి ఆయన పేరు పాకింది. ఆయన మొదటి నుంచి వాళ్ళ నాయనల కాడి నుంచి అయితేమి, ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారు అయితేమి అందరూ వీళ్ళు సేవా దృక్పథంతో ముందు నుంచి ఈ ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉన్నారు. ఈయన కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ ఆయుర్వేద వైద్యం నేర్చుకొని అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని, ఎవరి దగ్గర ఏ విధమైన ప్రయోజనాలు ఆశించకుండా సేవా దృక్పథంతో ప్రతి ఒక్క కరోనాయే కాదు, ఆస్మాకైతే ఏమి చాలా వ్యాధులకి ఆ ఏరియాలో చాలామందిని నయం చేశాడు. ఆ విధమైన గొప్ప వ్యక్తి ఆనందయ్య. అట్లాంటి ఆనందయ్య మన నెల్లూరు జిల్లా వాసి కావడం మన అదృష్టం. అతను నెల్లూరు జిల్లా వాసి అయినందువల్ల ఈరోజు మనం ఈ కోట మండలంలో ప్రతి ఊరికి ఈ మందుని పంపిణీ చేయడం జరిగింది. కోట, వెంకన్నపాళెం, నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాలెం ఇట్లా ప్రతి ఇంటింటికి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఇంటికి కరోనా మందును పంచాం. అదేవిధంగా కోట మండలంలో ప్రతి ఊరికి ఎంతమంది అడిగితే వాళ్ళకి 100 మంది నుంచి 200 మందికి ప్రతి ఒక్కరికి మందు అందించాము. ఆ విధంగా మనకి ఎంతో మేలు చేశారు. ఈ కోట మండలంలో చాలామంది ప్రాణాలు కాపారు ఆనందయ్య గారు. అట్టటి ఆయనకి మనం అందరం కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలా. అదేవిధంగా ఆయన ఇక ముందు కూడా ఈ సేవా దృక్పథంతో మరింత మందిని ఈ మహమ్మారి నుంచి కాపాడాలా. ఆయన ఏ విధమైన ఈ సేవా దృక్పథం ఉందో దానికి దాతలు అందరూ సహాయపడి అతను చాలామంది ఈ వైద్యం చేయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ఈయన మందు అందజేయాల. అదేవిధంగా మనం ఈ సేవా దృక్పథం అంటే ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఆనందయ్య గారు. ఎందుకంటే నేను మన జలీలు, మధు, మోహన్ మేము మాజీ ఎమ్మెల్యే గారిని తీసుకొని ఆనందయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మాకిట ముందు కావాలా, మా ఏరియాకి ప్రజలకి పంచాలా, కరోనా పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నాయి చేయాలనంటే ఆయన వేరే మాట లేకుండా ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఎంత కావాలో చెప్పండి సప్లై చేస్తాను. ఆడవరకు అదైతే ఇమ్మీడియట్గా మధు అడిగాడు, సార్ మీకు మెటీరియల్ చాలా కాస్ట్ అవుతూ ఉంది, ఆ మెటీరియల్ ఏంది, ఏమైనా మెటీరియల్ తెప్పిమంటారా, లేకపోతే మీ ఆర్గనైజేషన్కి ఏదైనా సహాయం చేయాలా, ఎట్లా చెప్తాంటే నేను దాని గురించి అయితే మాట్లాడను. మీరు డబ్బు ఇచ్చారు, డబ్బు లేదొద్దు, మీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే మీరు ఇస్తే ఇంకో 10 మందికి హెల్ప్ చేయగలుగుతా, లేకపోతే మీకైతే ముందు మీరు ₹1 పోయినా మీకు ముందు పంపిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆనందయ్య గారు. అదేవిధంగా ఈ ఆనందయ్య గారి ముందు మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి, నాకు కూడా ఉన్నాయి అపోహలు. మేము ఈ ముందు ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత కృష్ణపట్నం పోయినాం. కృష్ణపట్నంలో మా నలుగురికి ఉన్నాయి మాస్కులు, కృష్ణపట్నంలో ఎవరికి మాస్కులు లేవు. మేము కూడా రాగానే తిన్నాం. అప్పుడు దాకా వ్యాక్సిన్ ఒకటే ఎంచుకోండి, అది చూడగానే మేము కూడా రాగానే ముందు తిన్నాం. అంటే దానికి అంత పవర్ ఉంది. దీంట్లో వేరే విధమైన ఏ సంశయాలు అవసరం లేదు, బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఈ ముందు తినడం దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి లాభం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వేరే ఆలోచన లేకుండా ఈ మందుని తీసుకోండి. కరోనా నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి, మీ బయట వ్యక్తులను కాపాడండి. అదేవిధంగా ఈ మందుని మనకిచ్చి ఇంతమందిని సేవ్ చేస్తున్న ఆనందయ్య గారికి, ఆనందయ్య కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. అందరికీ నమస్కారం. ఆ రోజు మా గూడూరు మాజీ శాసనసభ్యులు పాసం సునీల్ కుమార్తో పాటు మా మిత్రులు వెంగనపాలెం చెందినటువంటి మధు యాదవ్, మోహన్ రెడ్డి, సర్వతో రెడ్డితో కలిసి ఆ రోజు కృష్ణపట్నంకి వెళ్ళి మన ఆనందయ్య గారిని కలిసి అడగంగానే మా గూడూరు కాన్స్టిట్యున్సీకి కొన్ని వేల ప్యాకెట్లు నిమిషాల్లో తొందరలో అడిగిన వెంటనే
మాకు సహకరించి న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఎన్బికేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో అక్టోబర్ 25న జరగనున్న ఆల్ టెరైన్ వెహికల్ ఛాంపియన్షిప్ 2021 జాతీయ స్థాయి పోటీలు. కళాశాలలో గోడ పత్రికల్ని ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి. నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు ఎమ్మెల్సీ స్టాక్ పాయింట్ను పరిశీలించిన గూడూరు ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణ. స్టాక్ వివరాలపై ఆరా తీసిన ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేయాలి. గూడూరు పట్టణంలో ధర్నా చేపట్టిన తెలుగునాడు స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ నాయకులు. ఇంతటితో న్యూస్ సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.